कृष्ण भक्तवृंद समस्त चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज आम यही वीडियो रे मु आज आपण को किसी विशेष सूचना प्रदान करी जहाँकि आमे क्यों माध्यम रे भगवान को सहित संपर्क संबंध करिया मतलब भगवान को सहित संजोग हो पारिया। तेणुक आपण ध्यान करते वीडियो टी पूरा देखंतु, जदि भूल कही ठीक करेंगे। हरे कृष्ण। प्रथम आम गुरु को प्रणाम मंत्र करिया। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तवृंद। देख वर्तमान कलिजुग भगवान तो चारोटी जुगरे चारोटी अवतार नहीं आसते, जहाँकि सत्य जुगरे भगवान नृसिंह देवंकर अवतार ग्रहण कर आसते एवं त्रेता जुगरे भगवान रामचंद्रंकर अवतार नहीं आसते एवं द्वापर जुगरे स्वयं कृष्ण ही अवतार नहीं आसते एवं यही कलिजुगरे भगवान चैतन्य महाप्रभुंकर अवतार नहीं आसते, जहाँकि चैतन्य महाप्रभु बेंगाल जहाँ वर्तमान नाम मायापुर धाम रे जन्म ग्रहण करते प्रकटित होते महाप्रभु। देख आमर तीनोटी जुगरे भगवान प्रत्येक मतलब विनाश कर मतलब जो पापी मान को विनाश करने भगवान अवतरण नियंती, किंतु कलिजुगर कौन भगवान कृष्णकर प्रेम प्रदान करने चैतन्य महाप्रभु रूप धारण कर आसते, जहाँकि भगवान मध्य कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युगे धर्मर संस्थापना करने मतलब धर्म प्रतिष्ठान करने अवतार नहीं एवं विनाशाय च दुष्कृतम जो माने दुष्कृत जो माने दुराचारी जो माने पापी से विनाश करने भगवान अवतरण करते एवं भक्ति प्रदान करने आसती, किंतु कलिजुगरे कौन भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप धारण कर प्रकटित होते ओनली केवल भगवान प्रेम प्रदान करने क्या बिना मतलब केउ मानक विनाश करने ना से पूरा जगाई व मधाई नामक मतलब एते बड़ राक्षस ब्राह्मण कलर मध्य जन्म हो एते बड़ राक्षस मतलब पापी कर्म करते, किंतु जेते बेले नित्यानंद महाप्रभु भगवान अन्यतम अंश भगवान आउ नित्यानंद महाप्रभु मध्य पार्थक्य कले किसी भी ना, दुईटी आग सामान। नित्यानंद महाप्रभु किए स्वयं बलराम जहाँकि अनंत बलराम अटंती, जहाँकि जिते बड़े भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभुंर आदेश अनुजाई नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जे कि ब्रह्मा अवतार हरिदास ठाकुर, कलिजुगरे चैतन्य महाप्रभु अवतार कृष्ण एवं नित्यानंद महाप्रभुंर बलराम एवं हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जिते भगवान प्रकटित हुए ना से भगवान पार्षद समस्ते प्रकटित होता से भगवान जिते अवतरण करते नित्यानंद महाप्रभु पूर्वर ही अवतरण कर नित्यानंद महाप्रभु एकछत्र धाम जहाँकि एकछत्र धाम नाम गोटे गाँव अच्छी सेठारे नित्यानंद महाप्रभु गोटे ब्राह्मण कुल जन्म ग्रहण करते, जहाँकि बापा नाम थिला हड़ाई ओझा एवं माता नाम थिला पद्मावती। हड़ाई ओझा मतलब गोटे ब्राह्मण उच्च ब्राह्मण गोटे जाति, जहाँकि उच्च ब्राह्मण मध्य अन्यतम थिले हड़ाई ओझा एवं पद्मावती देवी गोटे मौरेश्वर राज्यर जहाँकि मौड़ेश्वर बोली कहुए से राज्यर राजांकर पुत्री थिले। यही हड़ाई ओझा एवं पद्मावती माता पिता अंश ग्रहण भगवान नित्यानंद महाप्रभु अवतरण करते।
ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ କହିଲେ ବି ଉଚ୍ଚତର ଗତିକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇପାରିବା। ଯାହାକି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଭ୍ରମତେ କଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିବ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଭକ୍ତିଲତା ବିଜ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତମେ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭ୍ରମଣ କର, ଯଦି ଗୁରୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ଏଇ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମ ଏଇ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସିଢ଼ି ହେଲା ଶରଣାଗତି ହେବା, ଯାହାକି ନିଜ ଶରୀର ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସିଢ଼ି ହେଲା ଶରଣାଗତି ହେବା। କେତେ ବଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, ଆମର କଦମକାନନ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିବା, କିନ୍ତୁ କଦମକାନନ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଏତେ ଶରଣାଗତି ହେଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କଦମକାନନ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହିଲେ କି ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆପେ ଆପେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ମୁଁ ମରିଲେ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଆମର ଏଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁରୁ, ସ୍କୁଲ ଗୁରୁ ଏପରି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ତ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁରୁ, ସ୍କୁଲ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଭୌତିକ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଉନ୍ନତି କଲା ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଯଦି ମିଳେ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃପା କରିବେ ନାହିଁ, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବାକୁ ତମର ଶକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏକା ହେବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଗାଇ ଓ ମଧାଇ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ଏତେ କୃପାଳୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ତ ଡରିଲେ, ହରିଦାସ ଠାକୁର ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ କୃପାଳୁ ଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ କି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସେଠାରେ ହେଇଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସିଲା, ସେଇ ଜଗାଇ ଓ ମଧାଇ ପୁରା ଥର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି କୃପା କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିଦେବେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଚୀ ମାତା, ଯାହାକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ସଚୀ ମାତା ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚୀ ମାତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା, ତମେ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଯେଉଁ ଗଲା, ଆମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିବେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଲୀନ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଇ ମାୟା ସଂସାର, କର୍ମବନ୍ଧନ, ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯିବା,
ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇକି ସେଠାରେ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କଲେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ସୁଖ ବି ନାହିଁ, ଏହା ଦୁଃଖାଳୟ, କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ସୁଖ ନ ଚାହିଁଲେ ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଉପର ସୁଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ। ପ୍ରଥମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃପା କର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। ଜପ କଲା ପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ରତ ହୋଇଯାଅ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ନ କରିବ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଭଗବତ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏତେ ଖୁସି, କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବେ? ଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯଦି ଖୁସି ମତଲବ ଭଗବାନ ଏତେ ଖୁସି ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ହେଲା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନ ଖୁସିମୟ ହେବ ଏବଂ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବ। ହରି ବୋଲ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद महाप्रभु की जय, हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण।